Welcome everyone. Lecture in Polytechnic, Computer Engineering in the Operating System എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് പേജിങ് ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ. So coming to the introduction. So program must be brought to memory, that is main memory, and placed within a process for it to be run. So ഒരു program run ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to make to be brought to that particular program into the main memory. Okay. So main memory and registers are only storage CPU can access directly. Okay. So the main memory and registers can be only directly accessed by the CPU. Register access in one CPU cycle, CPU clock cycle, okay, and main memory needs many cycles for the access, okay, and the cache memory is there. Cache memory sits in between the main memory and the CPU registers. And regarding base and limit registers, so there is a pair of base and limit registers are there. It is used to define the logical address space. Okay, logical address space. And if you consider this memory, and this is the memory, and that part of the memory is stored with the details of the operating system, and remaining areas is used for storing the process. So consider the base register value and the limit register value. This is the base register, and this base register contains the starting address of a particular process, okay, or a process or a segment or a part of the memory. And the limit will contain the limit register can store the length of the particular process, okay, the length of that particular process or the segment, okay. So you can see over the example over here. And coming to the binding of address binding, that is the binding of instructions and data to memory. So address binding of instructions and data to memory address can happen in 3 stages, okay, 3 different stages address binding നടക്കാം. One is compile time, load time, execution time. So compile time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if the memory allocation is known as a prior, okay, then the absolute code can be generated. നേരത്തെ നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറിയാം, that is compile ടൈമിൽ നടക്കുന്ന അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, okay. And here we must recompile the code if starting location changes. Starting location നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളത് recompilation നടത്തണം, okay, program segment. Then load time എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും load ടൈമിലാണ് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത്. So it is memory location is not known at a compile time. Compile time memory location അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, okay. So the compiler must generate relocatable code instead of absolute code, okay. And regarding execution time ആണ് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് ഡിലൈഡ് അണ്ടിൽ റൺ ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത്. that is execution time എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ടൈം തന്നെയാണ്, okay. And if the process can be moved during its execution from one memory segment to another, that can be done, okay, the execution time. And we need support of some hardwares for the address mapping here, okay. And here we are using the base and limit registers for that purpose. Then coming to the logical and physical address space. So logical address space, physical address space and the difference ആണ് നോക്കുന്നത്. So the concept of logical address space is that is bound to a separate physical address space is central to a proper memory management. And logical address എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is generated by the CPU. CPU ആണ് logical address generate ചെയ്യുന്നത്, and it is also known as the virtual address എന്ന് പറയും, okay. And physical address എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the address seen by the memory unit കാണുന്ന അഡ്രസ്സിനെയാണ് physical address എന്ന് പറയുന്നത്. And this logical and physical addresses are same at compile time and the load time address binding schemes, okay. Compile time and load time address binding schemes എല്ലാം logical and physical address എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും, okay. And the logical or the virtual address and the physical address differ in execution time address binding scheme. Execution time ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ രീതിയിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. Then logical address space is a set of all logical addresses generated by the program, and the physical address space is the set of all physical addresses generated by a program, okay. And then we will see that the dynamic relocation using relocation register. So relocation register here contain the it is used to hold the particular base address, okay. So the base address and the base address and the limit, that is the length of the
segment that can be added to find the physical address. Okay, here the logical address, here we are getting the length of the particular process or the segment. Okay, and the base address will be in the relocation register. Okay, base register, and it is added up, and this process is done with the help of a memory management unit, MMU. MMU is a unit performing that particular process of that is hardware support. Okay, and with that we will find the physical address. Okay, this is the physical address over here, and from using the physical address we will locate the main memory location of that particular segment, program segment. Then coming to the continuous memory allocation. So main memory usually divided into two partitions. Okay, so also already we seen there is a resident operating system and usually held in the low memory, lower memory part operating system reside ചെയ്യുന്നത്. Then in the higher memory part user processes ആയിരിക്കും reside ചെയ്യുന്നത്. Okay, user processes reside in the higher memory part, and each process contains a single continuous section of memory. And relocation registers used to protect user process from each other and from changing operating system code and data. Base register contains value of smallest physical address. Okay, smallest physical address, and limit register contains the range of logical address, and each logical address must be less than the limit register value. Limit register വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളുടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് MMU is there, that is memory management unit, and it will map the logical address dynamically. Logical address to physical address mapping ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് memory management unit, and it is hardware support. Okay, then the hardware support for relocation and limit registers is again shown over here, that is CPU and memory is given, and we have the relocation register, limit register. So the logical address കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ അഡ്രസ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ relocation register ബേസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് ആ അഡ്രസ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, it is also possible for the multiple partition allocations പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും മൾട്ടി ടാസ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹിയർ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അവൈലബിൾ മെമ്മറി, ആൻഡ് ഹോൾസ് ഓഫ് വേരിയസ് സൈസ് ആർ സ്കാറ്റേഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾ, ആൻഡ് ഹോൾസ് അവൈലബിൾ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ എ പ്രോസസ് അറൈവ്സ്, ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ഫ്രം എ ഹോൾ ലാർജ് ഇനഫ് ടു അക്കോമഡേറ്റ്. സോ അതിന് സൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവൈലബിൾ മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പ്രോസസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ഫ്രീ സിക്സ് പാർട്ടീഷൻ, അത് പ്രോസസ് ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ പാർട്ടീഷൻ അത് ഫ്രീ ചെയ്യുന്നു. അഡ്ജസൻറ്റ് ഫ്രീ പാർട്ടീഷൻസ് വെച്ചതാണെങ്കിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ അലോക്കേറ്റഡ് പാർട്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ പാർട്ടീഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ പാർട്ടീഷനെ പറ്റിയും അലോക്കേറ്റഡ് പാർട്ടീഷനെ പറ്റി ഒരു information maintain ചെയ്യുന്നുണ്ട് OS. Okay, and you can see over here one example. Here നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ അലോക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി മെമ്മറിയിൽ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റിമൈനിങ് പോർഷനിൽ പ്രോസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് 8 എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഫ്രീ ഹോൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ ഫ്രീ അവൈലബിൾ മെമ്മറി കിട്ടി. പിന്നെ പ്രോസസ് 9 വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കുറച്ച് മെമ്മറിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്രീ പാർട്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് അതിനുവേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി റിമൈനിങ് വരുന്ന ഹോളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പ്രോസസ് 10 വരുന്നു. അതിനും ഈ ഹോളിൽ നിന്നൊരു പോർഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് റിമൈനിങ് വി ഹാവ് ദിസ് മച്ച് amount of available memory. Okay, and see like this partitioning will happen. And dynamic storage allocation problem. Dynamic storage allocation problem എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓരോ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ റിക്വസ്റ്റിനെ ഏത് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവൈലബിൾ മെമ്മറി അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സൈസ് n ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഹോൾസ്. So there are 3 techniques. First is first fit, then best fit and first fit. First fit എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ കാണുന്ന ഏതാണോ, അത് എത്രയും വലുതാണോ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഏതാണോ അത് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഹോൾ ഫ്രീ മെമ്മറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഏറ്റവും ഒത്തിരി ലാർജ് ആവത്തില്ല,
ഓക്കെ. അപ്പം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസിൽ, അതായത് അവൈലബിൾ മെമ്മറിയിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ വെച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ഇനഫ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു സെർച്ച് ദ എൻ്റയർ ലിസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ട് ആ ഹോളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഹിയർ സ്മോളസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റിൽ. വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഹോൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എൻ്റയർ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഹോൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഹോൾ ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ കൂടുതൽ പാർട്ടും അതിന് അൺഅലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അൺഅലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് contents ഉണ്ടാകത്തില്ല, but it is allocated. Okay, like that. Then here we commonly use first fit and the best fit strategy. കാരണം first fit എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, speed is also less. Then regarding the fragmentation എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. സോ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ഫ്രീ സ്പേസസ് വരില്ല, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മെമ്മറി സ്പേസ് എക്സിസ്റ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ റിക്വസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ മെമ്മറി സ്പേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, പക്ഷേ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാതെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് സ്കാറ്റർഡ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ആ മെമ്മറിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അലോക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറേ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിപ്പം അലോക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഇത് അലോക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ സ്കാറ്റർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വേണ്ടി ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി മൈറ്റ് ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ ദാൻ ദ റിക്വസ്റ്റഡ് മെമ്മറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി, ഇപ്പം എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത 10 KB ആണ് മെമ്മറി ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 KB ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 14 KB ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് 10 KB പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 2 KB, 12 KB ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2 KB അവിടെ ഫ്രീ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിനാണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ, ബട്ട് അലോക്കേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് മെമ്മറി ഇന്റേണൽ ടു എ പാർട്ടീഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ബീങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ടു എ പാർട്ടീഷൻ ആണ്, ഇവിടെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉള്ളിലാണ് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, then coming to the in order to reduce the problem with the external fragmentation. External fragmentation നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have a technique like compaction എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് പല ഇവിടെ എല്ലാം മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, സോ ഷഫിൾ മെമ്മറി contents to place all free memory together in one large block. That is compaction, and compaction is possible only if relocation is dynamic and is done at execution time. Compaction എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സിനെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലാർജ് ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് compaction എന്ന് പറയുന്നത്. And coming to the paging and segmentation ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് paging and segmentation memory management techniques. So we will see what is paging first. So paging എന്ന് പറയുന്നത് divide the physical memory into fixed sized blocks called frames. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ മെമ്മറി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിനെ ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വി ഹാവ് പേജസ് ഓൾസോ. പേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ മെമ്മറിനെ blocks of same size ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പേജസ്. സോ കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീ ഫ്രെയിംസ്. എല്ലാ ഫ്രീ ഫ്രെയിംസും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ പേജിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ടു റൺ എ പ്രോഗ്രാം size n pages, need to find n free frames and load the program. അപ്പം we need to find the free frames in order to load the program to that frame to be executed. Okay, by the CPU. So set up a page table. We need to set up a page table concept. Paging വരുന്ന ഒരു concept ആണ് page table. And page table, what is the purpose of page table? To translate logical to physical address. Logical to physical address translation വേണ്ടിയാണ് page table set up ചെയ്യുന്നത്. Okay, and there is a problem associated with this paging, that is internal fragmentation. So already we have seen internal fragmentation. So that problem can occur in the case of paging. Then
Here, how to find done the address translation. So address translation എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ logical to physical address conversion കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. So here address generated by the CPU is the logical address and it consists of two parts. One is page number and the page offset. Page number, page offset എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അഡ്രസ് CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിന്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ പേജ് ടേബിൾ. പേജ് ടേബിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് പേജ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് പേജ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഈച്ച് പേജ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി. ദെൻ പേജ് ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. പേജ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ബേസ് അഡ്രസ്. ബേസ് അഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഈ ഓഫ്സെറ്റും കൂടെ ചേർന്നാലാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ മെമ്മറി യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പറും ഉണ്ട്, പേജ് ഓഫ്സെറ്റും ഉണ്ട്, പി ഡി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, and for given logical address space we have 2 raised to m logical address space നെ നമുക്ക് 2 raised to m എന്ന് പറഞ്ഞ power of 2 ന്റെ terms represent ചെയ്യാം, and page size നെ നമുക്ക് 2 raised to n എന്ന് represent ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so we will see the examples in the coming slides. Then here you can see the page hardware, the hardware used for the paging, and here we have the CPU and physical memory is there, and we have the page table concept also. Page table ഉണ്ട്. Okay, page table എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേജ് ടേബിളിലെ പേജസിന്റെ പേജ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്സെറ്റും വെച്ചിട്ട് പേജ് ഓഫ്സെറ്റും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എവിടെയാണെന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഫ്രെയിം നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം നമ്പറാണ് F എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിലുള്ള പേജ് നമ്പറിന്റെ പാർട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബേസ് അഡ്രസ് ഫ്രെയിം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് ബേസ് അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് F, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഓവർ ഹിയർ. ആൻഡ് എഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓഫ്സെറ്റുകളെയും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടി. Okay, so logical address to physical address conversion വേണ്ടി we are using the concept of page table here. Page table എല്ലാ പേജസിന്റെയും ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് പേജിന്റെ ഫ്രെയിംസ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ഫ്രെയിംസിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്രസ് നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓഫ്സെറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the physical address. And this is an example. പേജിങ്ങിന്റെ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് 4 പേജസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേജ് ടേബിളിലെ 4 പേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ ഫ്രെയിം നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും പേജ് 0 ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം 1-ലായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ സി ഫ്രെയിം 1-ലെ പേജ് 0 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ പേജ് 1 ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം 4-ലായിരിക്കും. ഫ്രെയിം 4-ൽ പേജ് 1 ഉണ്ട്. സിമിലർലി ഇറ്റ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ്. സോ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ മെമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോജിക്കൽ മെമ്മറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ മെമ്മറി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് the first page 0, page 1, page 2, page 3. Okay, and ഓരോ പേജസിന്റെ പേജ് ടേബിളിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സി ഈ പേജ് 0 സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം 5-ലാണ്. സോ ഫ്രെയിം 5-ൽ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ പേജ് 0-യുടെ കണ്ടൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സി. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഓരോന്നും പേജ് 1-ലുള്ളത് ഫ്രെയിം 6-ലാണുള്ളത്. സോ ഫ്രെയിം 6-ൽ യു ക്യാൻ സി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയായിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. അതായത് 2 × 2 ദാറ്റ് ഈസ് 4 ആണ് പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ്. യു ക്യാൻ സി ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ m എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരിക്കും. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് നമുക്ക് എന്തോരം വരുന്നുണ്ട്? 2 × 4 16. ഓക്കെ, 16 ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ബൈറ്റ് പേജസ് ആണ് വരുന്നത്. 4 ബൈറ്റിന് 4 പേജസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so that's about the logical memory, and here we have the main memory. Physical main memory നമുക്ക് ഇവിടെ 32 byte main memory ആണുള്ളത്, physical memory ആണുള്ളത്. And coming to the implementation of page table is kept in main memory. Main memory ലാണ് page table place ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, and we have a 2 registers that is pointing to the page table. That is, one is the page table based register. Page table based register എന്തുണ്ടാവും? page table ന്റെ base address ഉണ്ടാവും, and page table length register indicates the size of the page table size. Page table ന്റെ size page table length register ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, and in this scheme every data or instruction access requires 2 memory access. 2 memory access ഉണ്ട് ഓരോ data and instruction access ന് വേണ്ടി. One is for page table and the other is for the data or the instruction. Okay, and 2 memory access problem can be solved by the use of some fast lookup hardware. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആവുക 2 മെമ്മറി ആക്സസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, 2 രീതിയിൽ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആക്സസ് ചെയ്യണം, പേജ് ടേബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് വരുമ്പോൾ. സോ in order to improve that, we have a fast lookup hardware cache that is known as associative memory അല്ലെങ്കിൽ translation look aside buffer എന്ന് പറയും. Okay, TLB or associative memory can be used to solve the issue with the 2 memory access problem. Okay, and on a TLB miss
TLB മിസ്സിലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഈസ് ലോഡഡ് ഫ്രം ഇൻ ടു ദ TLB ഫോർ എ ഫാസ്റ്റർ ആക്സസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. TLB മിസ്സാണ്, TLB നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ TLBയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് TLBയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. TLBയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്മോൾ ആണ്. ടിപ്പിക്കലി അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 64 to 1024 എലമെന്റ്സ് വരെയാണ്, പേജസ് വരെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പേജ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ. ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി പാരലൽ സെർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേജ് നമ്പറും ഫ്രെയിം നമ്പറും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ, ഇതാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പേജ് ടേബിളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് പിയും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പറും പേജ് ഓഫ്സെറ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ അസോസിയേറ്റീവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്കർ സൈഡ് ബഫർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ അസോസിയേറ്റീവ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം നമ്പർ വി വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത് അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം TLB മിസ്സാണെങ്കിൽ മാത്രം വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദ സെർച്ച് ഇൻ ദ പേജ് ടേബിൾ. പേജ് ടേബിളിൽ നോക്കാൻ പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, then this is the hardware of paging with the TLB, translation looker side buffer അല്ലെങ്കിൽ associative memory വെച്ചിട്ടുള്ള corresponding hardware structure ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. CPU, physical memory, then ഇവിടെ ലോജിക്കൽ പേജ് നമ്പറും ഉണ്ട്, പേജ് ഓഫ്സെറ്റും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് TLBയിലായിരിക്കും. TLBയിൽ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യും. TLB എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി പോലെ പേജ് നമ്പറോ ഫ്രെയിം നമ്പറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രെയിം നമ്പർ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന corresponding ഫ്രെയിം നമ്പർ ഇവിടെ TLB ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ആൻഡ് വി വിൽ ആഡ് ദ corresponding page offset to this and to find the physical address. And if it is missing, TLBയിൽ നമുക്ക് പേജ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പേജ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ we will go for the TLB മിസ് ആണെങ്കിൽ we will go for the page table. പേജ് ടേബിളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so structure of page table. Page table structure now we have three different structures they are discussing. One is hierarchical paging page table. Okay, hierarchical paging or everything. Here break up the logical address space into multiple page tables. Logical address space ne multiple page tables ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 level 3 level പേജ് ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2 level 3 level പേജ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ 2 level പേജ് ടേബിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഔട്ടർ പേജ് ടേബിളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പേജ് ടേബിളും ഈ ഔട്ടർ പേജ് ടേബിളിൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഓരോ പേജ് ടേബിൾസ് ആണ്, ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോന്നും ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ഓരോന്നും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ corresponding ഈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസിൽ നിന്നായിരിക്കും. വി ഹാവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് വി ഹാവ് 2 പേജ് ടേബിൾസ്. ഓക്കെ, that is hierarchical paging. ഒരു ഹൈറാർക്കി പോലെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പേരന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹാഷ്ഡ് പേജ് ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഷിംഗ് മെക്കാനിസം, ഒരു ഹാഷ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാഷ് ടേബിളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക്, ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പേജിന്റെ പേജ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് the hash table and the corresponding nodes in the hash table. Okay, അതിനകത്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം നമ്പർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രെയിം നമ്പർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ഓവർ ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു get the physical address. Okay, and that frame number and the page offset combine to form the physical address. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹാഷ് ടേബിൾ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹാഷ്ഡ് പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻവേർട്ടഡ് പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് പേജ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ് ഐ ഡി കൂടെ ഉണ്ടാവും. പ്രോസസ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേജ് ടേബിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പേജ് ടേബിൾ തുടങ്ങിയും പ്രോസസ് ഐ ഡി ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് യൂസിങ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടുന്നു. ഫ്രെയിം നമ്പർ ആൻഡ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് ഫോംസ് ദ പേജ് ഓഫ്സെറ്റ് ഫോംസ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ പേജ് ടേബിളിന്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ്. ഔട്ടർ പേജ് ടേബിൾ, പേജ് ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഔട്ടർ പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പേജ് ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ മെയിൻ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേജ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. P1 P2. P1 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ടർ പേജ് ടേബിളിലേക്കായിരിക്കും ആൻഡ് P2 given to the inner page table, പേജ് ഓഫ് പേജ് ടേബിളിലേക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. Okay, and coming to the segmentation, next is memory management technique. Memory management scheme that supports users view of memory. Okay, and here a program is a collection of segments. പല segments ഉണ്ടാവും. മെയിൻ പ്രോഗ്രാം പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല
segments ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ യൂസേഴ്സ് വ്യൂ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ ടേബിൾ, സ്റ്റാക്ക്, സബ് റൂട്ടീന്, ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ്, SQRT is a function. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് യൂസേഴ്സ് വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് you can see this is the logical view of the segmentation. ഈ ഒരു യൂസർ സ്പേസിൽ നമുക്ക് 4 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 4 പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി സ്പേസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ, തേർഡ് വൺ, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ ലോജിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് സെഗ്മെന്റേഷൻ. ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പേജിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും ആയിരുന്നു. ഇവിടെ സെഗ്മെന്റ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും ആണുള്ളത്. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെന്റ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് മാപ്സ് ദ 2-dimensional ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. നമുക്ക് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ, അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഈച്ച് ടേബിൾ എൻട്രി ഹാസ് എ ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ്. ബേസും ലിമിറ്റും ഉണ്ടാവും. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് വേർ ദ സെഗ്മെന്റ് റിസൈഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ, ഇവിടെ സെഗ്മെന്റിന്റെ നമ്പർ, അതായത് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ അതിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് വേർ ദ സെഗ്മെന്റ് റിസൈഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ദ 2 types of registers in order to locate the segment table. So segment table base register ഉണ്ട്, segment table length register ഉണ്ട്. segment table base register എന്ന് പറയുന്നത് ഈ segment table ലൊക്കേഷൻ, മെമ്മറിയിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ, ബേസ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ ലെങ്ത് രജിസ്റ്ററിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദ സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ ലെങ്ത് രജിസ്റ്ററിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, and this is the segmentation hardware. So segmentation hardware ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെഗ്മെന്റ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ്സെറ്റിലും ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓഫ്സെറ്റ് എപ്പോഴും ഈ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും, ലിമിറ്റ് ബേസും വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിൽ. ഓക്കെ, ലിമിറ്റും ബേസും ആ ലിമിറ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ലെസ് ദാൻ limit ആണെന്ന് നോക്കണം. If it is okay, then we will proceed to find the physical address. Physical address എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? By adding the d value and the base value. Base value ഇവിടുന്ന് സെഗ്മെന്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, and d plus base results in physical address. Okay. So this is the example of a segmentation. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസിൽ കുറേ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സെഗ്മെന്റ് 0, സെഗ്മെന്റ് 1, സെഗ്മെന്റ് 2, സെഗ്മെന്റ് 3, സെഗ്മെന്റ് 4. ആൻഡ് എന്താ സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ലിമിറ്റും ബേസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഗ്മെന്റ് 0യുടെ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് 1000 ലൊക്കേഷൻസ്, 1000 ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിന് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സി സെഗ്മെന്റ് 0 1400 ലൊക്കേഷനിൽ 1000 ലെങ്തിൽ സെഗ്മെന്റ് 0 സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് വിൽ ബി 1000. സിമിലർലി ഓരോന്നും സെഗ്മെന്റ് 4 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4700 ആണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. 4700 തൊട്ട് 1000 ലൊക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ 1000 ലൊക്കേഷൻസ് സെഗ്മെന്റ് 4 സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ഓരോന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഡൺ. ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് page miss ratio in a paged memory is 0.72. Okay, so 0.72 is the page miss ratio. Okay, and time required to access a page in memory, primary memory is 10 nanosecond, and in the secondary memory is 100 nanosecond. So average time required to access a page you have to find. So average time to access a page you can find with the help of this equation, that is average access time equal to the page hit ratio. So page hit ratio, here they have given page miss ratio, so you have to find the page hit ratio by subtracting from 1. Okay, the value 1 minus the miss ratio, you will get the hit ratio. Okay, then primary memory access time, you have to multiply with the primary memory access time, that is 10 nanosecond, and then plus miss ratio, it is given like 0.72. So 0.72 into the secondary memory access time, that is 100 nanosecond. So you can substitute the values like this: 0.28 into 10 plus 0.72 into 100, and you will get the value like 74.8. So here in the options, the correct answer is option C. So option C is the correct answer. So with this, we'll wind up, and thank you for watching.